پہلے جب عبادت کرنے جاتے تھے نا تو ہیکل میں بیل لے کر جاتے تھے. کیا لے کر جاتے تھے؟ کوئی بیل لے کے جانا سی, کوئی بکرا لے کے جانا سی, کوئی بچڑا لے کے جانا سی. کوئی لے کے آیا بڑا پتہ نہیں کہ پہلے ہی ہوتا تھا. اب پہلے وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس بیل کو لاتے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھتے. کیا رکھتے؟ اس بیل پر اپنا ہاتھ رکھتے. ٹھیک ہے, اور ہاتھ رکھ کر کاہن کے سامنے وہ یہ سمجھتے کہ میرے سارے گناہ اس بکرے پر چلے گئے, اس بیل پر چلے گئے, اور پھر وہ اس کو قربان کر دیتے. اور پھر اس میں سے جو لہو نکلتا وہ لہو کاہن کے پاس جاتا, اس وقت کے پاسٹر کے پاس. وہ پاسٹر اس خون کو لیتا. بہن اس کو ادھر لے جائیں کچن میں. وہ خون کو لیتا, اس خون کو جو اس قربانی سے نکلتا اس کو وہ لیتا اور وہ لے کر اگلی جگہ پر جاتا اور وہاں پر وہ پیش کرتا. اور وہ جو ہاتھ رکھنے والا شخص ہے وہ یہ سمجھتا کہ میرے گناہ کیا ہو گئے ہیں, معاف ہو گئے. جگہ دو. اس کا سمجھ آئے کہ نہیں؟ بچے بھی دیکھا کوئی ڈسے گا؟ آئیے دوبارہ بتا دو. وہ جو گنہگار ہوتا وہ اس بکرے پر, بچڑے پر, بیل پر ہاتھ رکھتا. ٹھیک ہے, اور ہاتھ رکھ کر وہ اس طرح کی دعا کرتے یا اس طرح سمجھتے کہ میرے سارے گناہ اس بچڑے پر چلے گئے, اس بیل پر چلے گئے, اس بکری پر چلے گئے. اور جس طرح کی کسی کی حیثیت ہوتی کبوتر بھی لاتے تھے اس وقت وہ. ٹھیک ہے, جتنا کو غریب ہوں سی اس حساب نہ کام کرتا سے. اگر کوئی بیل خریدنا تھی کسی کو ہمت نہیں تو کبوتر لے لیتے. ٹھیک ہے, تو اس پر ہاتھ رکھتے اور اس کو ذبح کرتے تھے اور اس کا خون لے کر پھر وہ کاہن جو ہے وہ پاک ترین مقام میں جاتا اور پھر وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے گناہ کیا ہو گئے جی. ٹھیک ہے, لیکن آج کوئی بھی بکرا نہیں لایا, نہ کوئی کبوتر لے آیا, نہ کوئی روزی بھی نہیں, الٹا اسی بریانی کھا کے جانی. تو یہ آپ کے میرے لیے گڈ ہے. آج دیکھو جی ایسا بکرا لیا پہ بچڑا لیا پہ تو کی حالت ہوتی ساڑی یہ تو چرچ کھا لی ہونا تو ایسا بھی نہیں پیسے کو نہیں چڑھ کتوں لیا بکرا ہے 20-25-30 ہزار گھٹ تو بکرا ہے ہی نہیں. کبوتر بھی اج لین جاؤ تو 1000 روپے تو روٹی گھٹ میں مل گئی. کیا خیال؟ تو یہ مشکل تھا, اس مشکل کام کو خدا یسوع مسیح نے اس سلیب پر آسان کر دیا. اس لیے آج کے دن کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ اب دوبارہ پڑھتے ہیں. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر, وہ بکرے کی طرح وہ اپنے بدن پر, غور سے سنیے یہ حصہ بڑا خاص ہے. تھینک یو لارڈ, تھینک یو جیسس. سب کہیں گے ہاللویا, سب کہیں گے ہاللویا, سب کہیں گے ہاللویا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے کس پر, بدن پر لیے ہوئے سلیب پر کیا ہوا جی, چڑھ گیا. جب وہ سلیب پر چڑھا تو ہمارے, میرے اور آپ کے گناہ اس کے اوپر تھے. جس طرح وہ بکرا جب قربان ہوتا تو اس شخص کے گناہ, غلطیاں, خطائیں اس بکرے پر ہوتی, اسی طرح جب وہ سلیب پر چڑھا تو میرے اور آپ کے گناہ اس کے بدن پر تھے. اسی لیے اس کے بدن کو گھوڑے مارے جا رہے, اسی لیے اس کے بدن کو چھیدا جا رہا تھا, اسی لیے اس کے بدن پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, اسی لیے اس کو صلیب پر چڑھایا گیا, کیونکہ میرے اور آپ کے گناہ اس پر لاد دیے گئے تھے. اور جب وہ بیپٹائز ہونے آ رہا تھا, جب وہ بپتسمہ لینے آ رہا تھا, اسی وقت یوحنا نے کہا دیکھو یہ وہ بڑا ہے, یہ وہ بکرا ہے, یہ وہ جو بیل ہے, یہ اس کی طرح استعمال ہوگا. یہ پورے جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے, یہ اٹھائے گا اپنے اوپر اپنے گناہوں کے گناہوں کو, اور پھر یہ اٹھا کر صلیب پر چڑھ جائے گا. اور جب یہ صلیب پر چڑھ جائے گا تو وہ لوگ جن کے گناہ اس نے اپنے اوپر لیے ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں, ان کے خلاف وہ دستاویز کینسل ہو جائیں گے, ان کے خلاف وہ ڈاکومنٹس کینسل ہو جائیں گے. سب کہیں گے ہاللویا. لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. سب کہیں گے ہاللویا. آگے جی, صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے کیا گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے. کیوں چڑھا ہے وہ؟ تاکہ ہم ہمارے گناہ اس نے اپنے اوپر کیوں لیے ہیں؟ ایک حصہ ہمارا ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے سیشن میں بتایا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا. کتنے قصور معاف کیے؟
سارے کون سی ڈاکومنٹس کینسل کی؟ جو میرے خلاف میرے نام پر تھی. اب یہاں پر وہ کہتا ہے وہ سارے جہان کے گناہ کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا, لیکن میرا اور آپ کا حصہ ابھی باقی ہے. سب کہیں گے ہاللویا. اگر ہم اس حصے کو ادا کریں گے تو یہ ویلڈ ہو جائے گا آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے اہل ہو جائے گا. جس طرح آپ 14,000 لینے کے لیے اہل ہو جاتے ہیں تو 14,000 آپ کو سارے نہیں ملتا, میسج آتا ہے آپ اس کے اہل ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ پر بھی یہ اہل ہو جائیں گے, آپ بھی اس پر ویلڈ ہو جائے گا, آپ پر بھی وہ معافی آپ پر بھی ویلڈ ہو جائے گی. وہ دستاویز جو کینسل ہوئی وہ آپ کے نام کی وہ ویلڈ ہو جائے گی, آپ کے بھی سارے قصور معاف ہو جائیں گے. لیکن کب؟ جب آپ اپنا حصہ ادا کریں, جب آپ اپنا پارٹ ادا کریں. وہ تو مشکل میں رہ کر اپنا پارٹ ادا کر گیا, اس نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا, اس نے اپنے آپ کو دے دیا. آگے بڑھے, آگے کیا لکھا جی؟ اعتبار سے مر کر راست ہاں جی, گناہوں کے اعتبار سے مر کر. وہ اس لیے صلیب پر چڑھا کہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر جائیں. مر جانے کا مطلب کیا ہے؟ مر ہی جائیں تو چاہیے, کیوں نہیں تو انسان بہت کم حالانکہ کہنا نہیں چاہیے کیا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب اولاد نہیں ہوتی تو آپ اولاد مانگتے ہیں, جو کچھ آپ منہ سے کہتے ہیں وہ فضا میں گھوم رہا ہوتا ہے, وہ ایک نمبر میں آتا ہے. آپ نے اس طرح کی کوئی بھی گالی نہیں دینی. اگر آپ دیتے ہیں تو یہ خدا نے آپ سے بات کی, مجھے نہیں پتا یہ اچانک میسج کا حصہ نہیں. کلام کہتا ہے, کیا کہتا ہے جی؟ مر کر راست ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر. گناہوں کے اعتبار سے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا وقت آئے تو جو جو مر گئے ہو نہیں انہوں تے کام کہہ دو تے موت کر, گناہ آئے تے موت کر. کوئی بولے کہ غلط کام کرنا ہو تے مر جاؤ, بولے مینوں پتہ ہے میں میرے سے طاقت ہی نہیں, مر جاؤ. اینج کہنے وہ اپنے گناہوں کو, ہمارے گناہوں کو اٹھا کر لے گیا اس لیے تاکہ ہم جب جئیں, جب زندگی میں جائیں, جب فون کے سامنے ایک اچھی ویڈیو آئے تاڑا دل کریں تے اوتے کر دو میں مر گیا, میں اتنی نہیں, کیونکہ یہ وسیلے نال میری زندگی چ گناہ انٹر ایس ڈرامے چ گناہ وکھایا جاتا میں مر گیا, اج تو بعد میں ڈرامہ اس ڈرامے واسطے تسی مر گئے ہو. دنیا ساری زندگی جڑی دن دی کہنا ہوں ویکھنی ہے میرے منہ. فادی صاحب کی کہہ رہے ہیں گڈ فرائیڈے والے دن. ارے گڈ فرائیڈے تو اسی وقت آپ کے لیے گڈ بنے گا نا جب آپ گناہ کے اعتبار سے مریں گے. وہ تو آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا. تو جیسا جس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ویسا ہی کروں. شادی سے اگر کوئی 500 دینا تو اسی چاہنے اگلی 1000 دے کے آئی چڑھاوا چڑھانے, وہ تہاڈے لیے مر گیا, تسی گناہاں دے اعتبار نہیں مار سکتے. وہ کہتا ہے گناہ کے اعتبار سے مر کر, یعنی جب گناہ کرنے کا وقت آئے, جب آپ کے پاس موقع ہو, جب آپ کے پاس. چرچ سے کون گناہ کرتا ہے؟ تو کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا, جب کرنے والا وہ بھی آتا نہیں کرنا. تو پتہ تو ادو لگتا ہے جو کلا ہو, پتہ تو ادو لگتا ہے جو موقع ملیا ہو, پتہ تو ادو لگتا ہے جو جدوں کول موقع ہوئے اور تو تسی نہ کرو. اے کہہ رہے کلام کہہ رہا ہے کہ گناہوں کے اعتبار سے مر کر, گناہاں دے اعتبار نال مر جاؤ. تانوں کچھ پتہ ہی نہیں. دنیا جھوٹ بولتی تانوں جھوٹ دا ہی نہ پتا ہوئے, دنیا فریب دیتی تانوں فریب دا نہ پتا ہوئے, دنیا اور کام کرتی, غلط ویڈیوز بہت کچھ کرتی ہے. اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ اس اعتبار سے مر گئے ہیں, آپ کے اندر وہ جان نہیں ہے. یہ آپ پر ویلڈ ہو جائے گا, یہ کفارہ یہ آپ کا ویلڈ ہو جائے گا, آپ اس کے اہل ہو جائیں گے, آپ کے لیے واقعی گڈ ہوگا اس وقت جب آپ گناہ کے اعتبار سے مر کر. پھر آگے کیا لیں؟ راست بازی کے اعتبار سے راست بازی کے اعتبار سے جیئیں. راست بازی کے اعتبار سے جینا, چرچ میں آ کر جینا, گھر میں پریئر اپنی پریئر میٹنگ کر رکھ کے جینا, چرچ کے ساتھ ریگولر رہ کر جینا, پاسٹر کے ساتھ کنیکٹ رہ کر جینا ہے. جب آپ کنیکٹ رہیں گے, جب آپ رفاقت میں رہیں گے, جب آپ گناہ کے اعتبار سے مر جائیں گے تو یہ کفارہ آپ پر کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ویلڈ ہو جائے گا. سب کہیں گے ہاللیلویا. اب کہتا ہے کلام کہتا ہے گناہ کے اعتبار سے مر کر پھر راست بازی کے اعتبار سے جیے, راست بازی کے اعتبار سے جیئیں. پھر آگے اور اسی کے مار کھانے سے. کس کے؟ ہاتھوں کو لڑائیں گے, سب کہیں گے ہاللیلویا. کہیں گے ہاللیلویا. کہیں گے ہاللیلویا. کیسے لی؟ راست بازی کے اعتبار سے جیئیں, کیونکہ اسی کے مار کھانے سے کیا ہوا جی؟ تم نے شفا پائی. کیا پائی؟ کیا پائی؟ دوسرا جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا, آپ کے گناہ بھی صلیب پر معاف ہوئے ہیں اور آپ کی شفا کا کام بھی یہاں پر. سب کہیں گے ہاللیلویا. اسی لیے ہماری جو جمعے کی میٹنگ ہے وہ اس کا نام ہی ہیلنگ اینڈ ڈیلیورنس میٹنگ.
نجات والی اور شفا والی ملی جہاں سے شفا بھی ملتی ہے تے نجات بھی ملتی ہے. نجات کیا ہے؟ گناہوں سے معافی. اور شفا کیا ہے؟ آپ کی بدنی کمزوری کو دور کرنا. اگر آپ کسی بھی پریشانی کے اندر ہیں، پرابلم کے اندر ہیں، جسمانی طور پر بیماری کے اندر ہیں، تو آپ کے لیے شفا کا کام پادری نے نہیں کیا، کسی چرچ نے نہیں کیا، میرے اور آپ کے غلام یسوع مسیح نے کیا ہے. اس لیے آج کے دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گڈ فرائیڈے. تو کنے تک دسو میں کہ گڈ فرائیڈے. ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ نہیں پتا آج تک کہ گڈ فرائیڈے کو کہیں ہے نا. وہ سوک کر کے کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں، ان تک یہ نالج پہنچا نہیں ہے کہ صلیب پر ہوا کیا ہے. گناہ معاف ہوئے ہیں اور آپ کے بدن کے لیے بھی کام ہوا. سب کہیں گے ہاللیلویا. اب کیا کہتا ہے؟ اس کے مار کھانے سے کیا کیے تم نے؟ شفا پائی ہے. اور اگلی بات، پہلے تم صلیب پر جان دینے سے پہلے تم کیا دے دی؟ بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے. مگر اب اپنی روحوں کے گلاوان اور مجھے گیت یاد آ رہا ہے. کے پاس میرا پریز دی لارڈ. سویا کو گیت ہے بڑا اچھا. کون سا مجھے یسوع ملے؟ ہاں کیسے وہ گیت کس کو آتا ہے؟ گوائے گا. اسی رب دے بندے تیرا سانو پیار کردا. گائیں گے. اسی رب دے بندے تیرا سانو پیار کردا. اسی رب دے بندے سان، اسی رول دے بندے سان، تے ہن سانو یسوع ملیا ہے. اسی رب دے بندے تیرا سانو پیار کردا. گائیں گے. اسی رب دے بندے کے ساتھ کہیں گے ہر
सब कहेंगे हालेलुया। आगे हुण चार चफेरे खुशियां दे बोल। एक बंदा मार गया तो तू चार चफेरे खुशियां मना। आपके लिए बोलो हालेलुया। कहता है पहले हम भेड़ों की तरह पढ़ दे जी, दोबारा पढ़ दे जहाँ से ये गीत स्टार्ट किया था हमने। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह कैसे फिरते थे? भटकते फिरते थे। कोई पता नहीं किधर जाना है, की करना है, किधर को शिफा मिलेगी, किधर को गुनाह की माफी मिलेगी। कदी बकरा ले आते ने, कदी बछड़ा ले आते ने, कदी कुछ कर देने, कदी कोई कुर्बानी कर देने, कदी किस मुसीबत च पए होंदे ने। अयूब की करदा? अयूब बेचारा परेशान ही रहिंदा सी। हां 8 दिन बाद घर पालगियां नु बुला के कुर्बानी हो के इन्हां ने गुनाह ना कर लिया। क्या कर परेशान कहना सी रोड पे फिर पता ही नहीं। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हुआ है कुछ पढ़े सर, क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब मगर अब रोने वाली बात नहीं है। अब अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। वो हमारी रूहों का या बदन का, उसने गुनाह जो माफ किए हैं वो रूह के लिए की। क्योंकि जब गुनाह की माफी जो है वो आपकी रूह को, गुनाह का जो नतीजा है वो आपकी रूह को भुगतना पड़ेगा। अमीर आदमी की रूह ही जल रही थी और लाजर की रूह ही बाप इब्राहिम की गोद में थी। अब वो कहता है वो हमारी रूहों का निगहबान और गलाबान, अब हम उसके पास आ गए। दूसरा सलीब पर जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि मेरी और आपकी शिफा का काम किया। हालेलुया। और अगर कितों बरकत नहीं मिलती तो एक जगह है जो मिल सकती है, वो यीशु। जेडे कदमी लग गए, कदमी लगने का क्या मतलब? तौबा करना। कदमी लगने का मतलब है कदमों में झुक जाना। जेडे कदमी लग गए, हर जगह पर शर्त जरूर है, आपका हिस्सा जरूर है उसके अंदर। अगर आप कहीं सिर्फ यीशु ही सारा कुछ करे तो फिर वो वैलिड नहीं है, वो सारी बातें आपके लिए गुड नहीं है अगर आप अपना हिस्सा अदा नहीं करेंगे। थैंक यू गॉड। आगे बढ़ते हैं जी। यशायाह की किताब 53 बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। इस रेफरेंस को पढ़कर हम इसको क्लोज करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यशायाह की किताब 53 बाब उसकी पहली आयत से खुदावंद यीशु मसीह की हालत जो उस वक्त सलीब पर थी वो यशायाह ने हजारों साल पहले लिख दी थी यशायाह की किताब के अंदर। और यशायाह की किताब पुराने अहदनामे का नया अहदनामा, यानी पुराने अहदनामे के अंदर अगर किसी को अंजील चाहिए तो वो यशायाह की किताब है। पुराने अहदनामे के अंदर अगर कोई यीशु को ढूंढना चाहता है तो वो यशायाह की किताब के अंदर मौजूद है। पढ़े जी 53 बाब पहली आयत से ऊंची आवाज में भाई पढ़िएगा। कौन ईमान लाया? हाँ जी, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है? वो क्या है? बेवकूफ़ी। लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की गॉड्स पावर। इस चर्च का नाम खुदा की कुदरत। आगे हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? आगे पर वो उसके आगे ऊपर की तरह हाँ जी और खुश्क जमीन से जड़ की माने दूर निकला है। ना उसकी कोई मुश्किल सूरत है, नहीं पारा पड़े भाई। इसमें लिखा है ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया जब वो सलीब पर था तो कलाम कहता है ना उसकी कोई शक्ल सूरत है और ना उसकी कोई खूबसूरती। और कहता है जब हम उस पर क्या करें? सब कहेंगे हालेलुया। हाथ को लहरा के कहेंगे हालेलुया। जब हम उस पर क्या करें? निगाह करें। जब हम उस पर निगाह करें तो वो जो करें तो फिर क्या होता है? तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं, कुछ हुस्नो जमाल नहीं, हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था उस दिन जिस दिन वो सलीब पर चढ़ा। ये उस दिन की बातें, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ भी कदर, हमने उसकी वो दी कदर हो जाने
जेड़ा जेड़े तुम गीत गा रहे हो अज मोहदे ते नाम सुना रहे हैं अगले इस पर तुम कितने भी होगे गाओगे तुम पता चलेगा ओदी कदर हो जाने जड़ा। लेकिन कलाम कहता हमने उसकी कोई कदर, हमने अपने चाल चलन से इस सलीब के दुश्मन बन गए, हमने अपने आप को गुनाह के एतबार से मारा ही नहीं। हम रास्ताबाजी की जिंदगी बसर जब नहीं करते तो कहता है हमने क्या किया, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी ओदी कदर नहीं जानी पर फिर भी उन्हें ओदा बदला नहीं दिता। रहमत नाल भरिया होया पाक ही हवा। कलाम में लिखा है वो हमारे गुनाहों के बदले हमसे सलूक नहीं करता। जबूर 103 के अंदर गाल कहता है उसकी तहकीक की गई, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। कहाँ पर? सलीब पर हमने उसको खुदा का मारा, टूटा और सताया हुआ समझा। असी समझे पता नहीं ये कसूर सी डाकू को आप भी बचते सानू नहीं। लेकिन दूसरा कहता खुदावंद ने तू जो कुछ कर दिया तू मेरे वास्ते कर दिया, मैं तो इतने लटके अपने गुनाह दो। उसने तौबा कर ली, उसने गुनाह के दबाव से वो मर गया और उसी दिन वो फिरदौस में चला गया। हालेलुया। लेकिन इंज ना करे मरन तो पहला तो सोचो चलो ठीक है मरन तो पहला मैं कह रहा हूँ इस तरह डाकू ने क्या सी, डाकू के पास तो वक्त नहीं था, वो तो सलीब पर लटका हुआ था। आप कौन सा सलीब पर लटके हुए? उसके तो दोनों हाथों में कील थे, आपके हाथ में कील है। वो तो उस वक्त पानी में बपतिस्मा नहीं ले सकता था, तौबा नहीं कर सकता था, गुनाहों का इकरार नहीं कर सकता था। जो कुछ वो जुबान से कर सकता था उसने किया। उसका बदल उस वक्त इस हालत में नहीं था। हाँ अगर आप इस तरह की हालत के अंदर हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह का वेट कर रहे हैं कि मरण लग गया थोड़े 4 मिनट में पता चला कि जाने साथ निकलने तो खुदा उन्हें माफ कर दे तो माफी नहीं मिलनी होता नहीं माफी मिलनी, क्योंकि तेरा अपना प्लान है। अपने प्लान सारे फेल ने, कैंसल ने, रद्द ने, उन्होंने का कोई भी फायदा नहीं। कलाम कहता है तो भी इसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से, किसकी सबब से? हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। किसकी बदकारी के बायस? हमारे गुनाहों के बायस, हमारी बदकारी के बायस वो कुचला गया। आगे हमारी ही सलामती के लिए, हमारी सलामती के लिए उस पर क्या हुई? सियासत हुई। आगे क्या लिखा है? ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाएंगे? शिफा। हालेलुया। ये सारा दुख उसने इसलिए सहा है, पहली बात आप गुनाहों से माफी पाएं, दूसरी बात कि आप क्या पाएं? शिफा पाएं। सब कहेंगे हालेलुया। क्या ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी में होनी चाहिए? एक का तलक आपकी रूह के साथ है, एक का तलक आपकी बदन के साथ। जिस दिन रूह बदन के अंदर से निकल जाती है बंदा डेड कहलाता है। ऐसे ही घर वाले भी डेड बॉडी कहना शुरू कर देना, नहीं भूल जाते लोग जी मेरे ढिड च पता नहीं की हो गई, की कहते हैं डेड बॉडी लैन गए, डेड बॉडी लैन। ये नहीं कहते फलाने बंदे को लैन गए। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बंदा कदों होगा, इसका मतलब मेरा जो नाम है वो मेरी रूह का है और बदन को हम दफनाते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने दोनों काम किए, रूह को भी बचाया और बदन को भी। वो चाहता है कि जब तक ये रोए जमीन पर रहे, ये तंदुरुस्त रहे, ये हील रहे। सब कहेंगे हालेलुया। से कहेंगे हालेलुया। मरकज की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत से पढ़ेंगे जी। खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद, मसलूब होने के बाद, दफन होने के बाद, जी उठने के बाद कुछ कहकर वो गया। वो क्या बातें थी उसके बाद हम दुआ करेंगे। मरकज की इंजील 16वां बाब 14वीं आयत से पढ़ लेंगे। 14वीं आयत से जल्दी से भाई ऊंची आवाज में पढ़िएगा। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे। कितने लोगों को? 11। 12वां कितने गया? जेडे कल आए थे उन्होंने पता है 12वां कितने गया? कल कौन आया थे? नहीं आए थे पर उनको पता नहीं। यहाँ पर 11 है, 12 शिगिर्द है खुदा यीशु से। 12वां कहाँ गया? तो कितने गया? यहूदा इस्करियोती मार कब गया? उन्हें फांसी ले ली सी, उनकी पसलियां बाहर निकल आई सन। अपने आप को दरख्त को लटका के थले जो लटकाया तो इस कदर पूरी मौत मरिया कि पसलियां जो लोगों ने देखा तड़ियां चों बाहर पिया सी। वो 12वां शिगिर्द सी जिहड़ा हाथ रख के लोगों की दुआ करता सी, मोर्चे हुंदे सन, चंदा सारा उहदे कोल ही हुंदा सी, पूरे ऑर्गेनाइजर सी। खुदा यीशु मसीह दी मिनिस्ट्री दा उहदा एंड बहुत बुरा होया। लेकिन यहाँ पर 11 शिगिर्द हैं जो खुदा यीशु मसीह के साथ थे। उनको खुदा यीशु मसीह आखिर में कुछ कह कर गया। क्या कहा जी? फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया। हाँ जी।
اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا انہوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ اور اس نے ان سے کہا، یعنی ان 11 سے کہا، اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو۔ انجیل کیا ہے؟ یہ جتنا بھی کلام میں نے آپ کو سنایا وہ ساری انجیل تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح سے اس نے اپنے ہمارے گناہ معاف کیے، آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ آج بھی شفا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ انجیل ہے۔ اب کلام کہتا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ساری دنیا کے سامنے جا کر کیا کرنا؟ انجیل کی منادی کرنا۔ آگے جو ایمان لائے سب کے لیے ہاللیلویا۔ سب کے لیے نہیں ہے، گناہوں کی معافی سب کے لیے نہیں ہے، شفا دے دیتا ہے پھر بھی، کیونکہ شفا دے کر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ ہوں۔ لیکن جو کچھ بھی آپ نے سیکھا سنا سمجھا گناہوں کے تعلق سے، وہ آپ پر کب ویلڈ ہوتا ہے یہ بتانے لگا۔ وہی خدا یسوع مسیح جس کو آپ صلیب پر دیکھ رہے ہیں لٹکا ہوا، صلیب پر ہمارے گناہوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اسی یسوع کی بات ہے۔ اور اسے یسوع کی گالیں کسے ہوتی ہے؟ کس کو پتا ہے کہ اسی یسوع کی بات؟ وہ جو مرا ہے وہی زندہ ہوا ہے نا، تو مرا کون ہے؟ کس کا وہ یسوع ہے بتائیں؟ ہاں ماڑے اندر یسوع، صادقاں دا ڈگے ٹٹے ہوئے گناہ گاراں دا یہ سارے اندر یسوع۔ کوئی ایسا مسیحی ہے جس کے آئی ڈی کارڈ پر لکھا اور وہ کہے ایک کہ ہے بس من میں ہے، تو وہ یہ کہے کہ میں یسوع کو نہیں مانتا؟ وہ آئی ڈی کارڈ چھوڑو، دنیا میں مان دے گی۔ آپ کو پتا ہے کروڑ پتی جو لوگ ہیں جب تک یہ نہیں لکھتے نا کہ خداوند یسوع مسیح کو اتنے مہینے اتنے دن اور اتنے سال ہو گئے ہیں مسلوب ہوئے، تب تک ان کو ان کا کروڑوں روپیہ نہیں ملتا۔ پتا ہے نہیں پتا؟ وہ چیک کی ڈیٹ غلط ہوئی تو چیک کیش نہیں ہوتا، اور چیک پر ڈیٹ کیا لکھی جاتی؟ آج کیا ڈیٹ ہے جی؟ کیا ڈیٹ ہے جلدی بتائیں؟ 15 اپریل 2015 تاریخ 4 مہینہ 2022 سال ہو گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کو مسلوب ہوئے۔ آج بھی تسی اگر ٹیچر پڑھاندی ہے تو وہ بھی پہلا بلیک بورڈ تے لکھ کے خداوند یسوع مسیح نو اینے دن اینے مہینے تے اینے سال ہو گئے تو دا دن شروع ہونا۔ بینک والا آ کر اپنی اسٹیمپ کو اٹھاتا ہے، اپنی اسٹیمپ کو اٹھاتا ہے اور اس کے نمبر صحیح کرتا ہے۔ پہلا اقرار کرتا ہے خداوند یسوع مسیح نو اینے دن اینے مہینے اینے سال ہو گئے، پھر سارا دن اسٹیمپ مار کے لوگوں نے پیسے دے ہی جانا تے جے وہ صبح آن کے ڈیٹ نہ صحیح کرے کسی کو پیسے نہیں ملتے۔ کیا کہ یہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی بات ہے۔ عمران خان آتا سی تاریخ سے نہ کھولنے، خدا نے یسوع مسیح نے تاریخ بدل دی، پوری تاریخ ہی بدل دی۔ تاریخ میں کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جس طرح ہٹایا گیا ہو، کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر جس کو اس طرح سے ہٹایا گیا ہو۔ کہتا ہے خدا یسوع مسیح کا نام تاریخ کے اندر نہیں ہے، تو اس سے تاریخ کو لکھ کے روز ڈائری دے وزیر اعظم بنے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب خداوند یسوع مسیح جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جس کا جب سے لے کر اب تک بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کی بات کر رہا ہوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اس یسوع نے جاتے ہوئے یہ کہا ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو اس یسوع کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ بتائیں۔ جڑا آدھا نہیں ہوتا لے اپنا ہاتھ رکھے، جڑا آدھا مننی چاہیے اپنا ہاتھ کھڑا چلو کچھ ہی کرے آتے ہیں، ہم سے کام کرنا کرنا صرف بات ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ میں ادھر دیکھ لوں نا، ہاں جی بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ اوکے بات ماننی چاہیے۔ ہاتھ کھڑا رکھیں، پھر ہاتھ کھڑا رکھیں، ہاتھ کھڑا رکھیں، باتیں سنتے۔ اس کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے تے وہ پھر بھائی بن جائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے، یہ تو صحیح ہے، اس کو ہے بات یہ لکھا ہے، جو بپتسمہ لے وہ بھائی بن جائے گا۔ دیکھیں وہ بھائیوں کی مشن شامل ہو جائے گا۔ کیا لکھا؟ یہ لکھا، پڑھو پڑھو شاباش۔ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے وہ کیا بن جائے گا؟ مشن آپ کی جو بھی ہے وہ آپ کے جنازہ کرتی ہے، آپ کی شکر گزاریاں لیتی ہے، آپ کے بچوں کو بلیس کرتی ہے، آپ کا نکاح کرتی ہے۔ مشن کی ویلیو یہاں تک ہے۔ آپ کو ایک چرچ کا کارڈ ہولڈر ممبر ہونا چاہیے، وہ آپ اس چرچ کے ہوں
कैथलिक चर्च के हों, ARP चर्च के हों, बैप्टिस्ट चर्च के हों, किसी भी खादम के साथ हों, वो सारे खादम हैं, सारी चर्च हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते मैं वहाँ पर वो कोई भी जगह हो यहाँ पर भी मौजूद है। सब कहेंगे हालेलुया। अब कलाम कहता है जो ईमान लाए, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि वो सलीब पर मसलूब हुआ है, उसने कोड़े खाए हैं, उसने मेरे लिए जान दी है। अब मैंने आगे जो अपने चाल चलन को दुरुस्त करना है, मैंने अपने आप को गुनाहों के एतबार से मार लेना है। उसके लिए बात है कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। पहला काम हो गया। सलीब पर कितने काम हुए? तो पहला काम निजात और दूसरा काम शिफा। ठीक है, यहाँ तक एक काम हो गया। यानी एक काम को सरअंजाम देने के लिए आपको तौबा और बपतिस्मा लेना जरूरी है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। जी पढ़े। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया। सब कहेंगे क्या ठहराया जाएगा? इसका मतलब ईमान तो सब लाते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो ईमान रखता है या नहीं? अगर वो बपतिस्मा ले लेता है, तौबा कर लेता है, इसमें शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो ईमान रखता है। अब कहता है जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और मुजरिम को सजा होती है कि नहीं होती? कोई ऐसा मुजरिम देखा है जिसको सजा, कोई बात, जिसको सजा ना हुई हो? मुजरिम को सजा होती है? वो भाई होती है कि नहीं? खुदाम यीशु मसीह ने सलीब चुक ली, उन्हें कोड़े भी खा ले, उन्हें कांटे का ताज भी अपने सिर रख लिया। अब हुण मैं इन्ना बोझ छोड़ के तेरे सामने पूरा मुजर पेश किया है, लेकिन ए वाला कलाम सुनना ते कबूल करना साडे लिए ए सलीब चुकना तो भी बहुत मुश्किल है। क्यों? कि हमारे ज़हन के अंदर है कि हम शायद अपनी मिशन को छोड़ देंगे। नहीं, आप गुनाह को छोड़ेंगे। चर्च तब्दील करने से कुछ नहीं होता, जिंदगी तब्दील करने के लिए खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, चर्च तब्दील करने के लिए नहीं। इसीलिए हम मेंबरशिप पर काम नहीं करते, लेकिन चर्च बड़े मेंबर होने से होता। मैंने हमेशा रूहों को बचाने की बात की है। मेरे पास बहुत सारी अदर्स फैमिलियाँ हैं, अदर्स एरिया में फैमिलियाँ 1 2 4 आए भी हैं लोग, क्रिश्चियन टाउन से आए, करंगी 1 नंबर से आए, क्रॉसिंग से आए, और भी बहुत सारे एरिया से आएंगे लोग जुम्मे की मीटिंग के अंदर। मैंने कभी किसी को किसी का चर्च छोड़ने के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वाला चर्च लगा के तो उधर नहीं, उसने कहा जो तौबा करे, जो ईमान लाए, वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए, यानी जो बपतिस्मा ना ले, जो तौबा ना करे, वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ओदे वास्ते आज का गुड फ्राइडे गुड नहीं है। मैं साफ दस दिया, भावें तुसीं गुस्सा करो ते भावें नाराज हो, जिहड़ी गल है वो है वो मैं दसनी इहदे च मैं खुदावंद का कलाम किसी का भी तरफदार नहीं है। आप तौबा करके बपतिस्मा लेके रूह कुदस पाके खुदावंद की हज़ूरी में रहकर आप अपनी मिशन के मेंबर रह सकते हैं। आप अपने चर्च के अंदर जा सकते हैं, आप उनको शुक्रगुजारियाँ टाइप जो कुछ भी देते हैं आप अपने चर्च के अंदर भी दे सकते हैं, या अपने चर्च से भी तौबा बपतिस्मे की तालीम ले सकते हैं। सब कहेंगे हालेलुया। अब वो मुजरिम ठहराया जाएगा, उस पर सजा होगी, उसकी वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स कैंसिल क्यों नहीं होए? उन्होंने कर गया, क्यों नहीं होए? क्योंकि ऐसी वो डॉक्यूमेंट ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? तौबा करनी पड़ेगी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, रूह कुदस पाना पड़ेगा। फिर उस रूह कुदस की रहनुमाई की जिंदगी बसर करोगे जदों, तो फिर वो कहता है वो अपने चाल चलन से सलीब के दुश्मन है, फिर आप सलीब के दोस्त बन जाएंगे अपने चाल चलन से। फिर तेरा ज़हन बदल जाएगा, फिर आपकी बातें बदल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगा, आपका ख्याल बदल जाएगा, आपका उठना बैठना चलना फिरना बदल जाएगा। ये निजात की बात थी। आगे बढ़े जी। और ईमान लाने वालों के दरमियान, ईमान लाने वालों के, सब कहेंगे हालेलुया, फिर से कहेंगे हालेलुया, फिर से कहेंगे हालेलुया। ईमान लाने वालों के दरमियान, कैसा ईमान? किस तरह का ईमान? तौबा बपतिस्मा और रूह कुदस वाला ईमान जिनके दरमियान है, उनके दरमियान कहता क्या होंगे जी? पढ़े कितने चल जाते हो? उनके दरमियान मौजूदे होंगे। क्या होंगे? उनके दरमियान बदरूएं निकलेगी। उन्होंने कोई बुलाएगा तो बदरू काट के आएगा। भाई यूनस काट देंगे टेंशन भाई यूनस ने केस दिता, मैं इस तो बाद उन्होंने थोड़ी देर बहुत गुजारा करूँगी, उन्होंने अच्छी रहने कुछ नहीं होना, इन्हें सारा प्लान दिए क्यों चार दिन क्या कह? आप कहता है उनके दरमियान मौजूदे
100% है। ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, खुदा की पावर है। और कलाम खुदा में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को पावर और अथॉरिटी दी। हालेलुया। जो तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, रूह कुदस पाएगा, जब वो जाकर मुनादी करेगा, जब वो कलाम सुनाएगा, जब वो किसी के सर पर हाथ रखेगा तो वो शख्स हील होगा, बशर्ते कि वो ईमान रखता हो। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूदे होंगे। फिर और वो मेरे नाम से वो मेरे नाम से, अपने नाम से नहीं, मिशन के नाम से नहीं, अपनी और किसी नाम से नहीं, बल्कि कहता मेरे नाम से। किसके नाम से? ये मेरे कौन है? ये वही यीशु है जो सलीब पर हुआ है। वो कहता है यीशु के नाम से। इसीलिए पतरस कह रहा था मैं तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूँ उठ और, तो यीशु के है कौन? उसके नाम। आज भी जब मैं आपके सर पर हाथ रख के दुआ करूंगा या करता हूँ तो इसीलिए कहता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से ये हील हो जाए, यीशु के नाम से ये ठीक हो जाए, यीशु के नाम से ये तब्दील हो जाए। कलाम कहता है वो मेरे नाम से बुजुर्गों को निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? और नई नई जुबानें बोलेंगे, रोल कुदस पाएंगे और उन पर फिर गैर जुबान आएगी जिसको देखकर आप हो सकता है हैरानगी करें, लेकिन ये कलाम के मुताबिक, ये कलाम कहता है जब वो रोल कुदस पाएंगे तो ये रोल कुदस पाने की निशानी होगी तब्दीली, जुबान का तब्दील होना या गैर जुबान में दुआ करना किसी दूसरे के लिए निशानदेही है कि आप रोल कुदस याफ्ता हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते ही नई नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे, पिएंगे से मुराद ये है कि फर्ज की मैं किसी के घर जाना है और मेरे नाल उन्होंने दुश्मनी है, मैं उन्होंने दुआ करने गया, एक ऐसा रियल में ऐसा हुआ कि हमारे कुछ ही दिनों हफ्तों की पिछले महीने की बात, हमारे एक पास्टर साहब हैं किसी के फरहान रजा साहब, वो किसी के घर में गए तो उनके घर में किसी ने गलती से थिनर वाली जो बॉटल है वो उठाकर फ्रिज में रख दी और फ्रिज से निकालकर उनकी अम्मा ने जाकर पादरी साहब को उसमें से पानी दे दिया और पादरी साहब ने भी बातें करते करते गिलास उठाया और जब जैसे ही उसने मुंह में लिया और वो वैसे ही उसको बाहर निकालना पड़ा, वहाँ पर उसने फिर अपने आप को सेटिंग किया और फिर सारा कारबान साहब ने मगर हाथ उन तक कोई भी गलती ना होगी। अब यहाँ पर लिखा है अगर कोई कौन सी चीज पिएंगे? अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो वो उन्हें कुछ जरर है। हाँ, ये नहीं भी अपने आप पी के तो इसको यीशु ने बनाना है, मतलब पकड़ना का असर हो जाएगा, चूहे मार दवाई डाल के बाद को यीशु बचाएगा। नहीं नहीं, गलती से कोई दुश्मनी निकालते हुए अगर आपको कुछ कहेगा तो कहता है वो उस पर असर होने वाला नहीं है। इसका दूसरा मतलब आपके खिलाफ कोई भी मंसूबा, कोई भी ख्याल, कोई भी प्लान किसी ने किया कराया, वो कुछ भी हो वो कैंसल हो जाएगा, उसका असर नहीं होगा। फिर आगे वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और रिजल्ट क्या आएगा? वो ठीक हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर ये काम किया, आज उसके खादम ये काम करते हैं, लेकिन ईमान लाने वालों के दरमियान भी सब कुछ होता है। इस तरह का ईमान, तौबा वाला ईमान, बपतिस्मे वाला ईमान और रूह कुदस वाला ईमान। आए अपनी आंखों को बंद करते सब कुछ पाते हैं। खुदावंद की शुक्र गुज़ार, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ये फोन बंद कर दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अगले चंद लम्हात इस कलाम को जिगाली करें। इस कलाम के लिए कदमों पर खड़े हो जाते हैं ताकि आप काफ़ी देर से बैठे हैं, थोड़ा सा अगर आप